Welcome to dear student. In previous lecture, we have to learn block diagram of a computer. In block diagram, we have three basic components. First is input unit, second is central processing unit, and third is output unit. We have to discuss central processing unit, CPU. In central processing unit, further uses three elements. First, arithmetic and logic unit, control unit, and memory unit. In previous lecture, we have to discuss arithmetic and logic unit, control unit, and now let's start. Third element is memory unit. Once a user enters data using input devices, the computer system stores this data in its memory unit. This data will now remain here until other components of CPU process it. यूजरने जो डेटा इनपुट डिव्हाइसेस थ्रू कॉम्प्युटर सिस्टीममध्ये स्टोअर केलेला आहे तो डेटा मेमरी युनिटमध्ये स्टोअर असणार आहे आणि हा जो स्टोअर केलेला डेटा मेमरी युनिटमधला तो जर इतर युनिटला त्या डेटाची गरज असेल तर इतर कंपोनंट जे आहे ते त्या डेटाचा वापर करू शकतात. टाइप्स ऑफ मेमरी. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमरी. First is primary memory and second is secondary memory. First, primary memory. The primary memory is internal memory of computer. It is also known as main memory. Primary memory holds the data and instructions on which computer is currently working. Types of primary memory. Primary memory is generally of two types, RAM and ROM. प्रायमरी मेमरी ही इंटरनल मेमरी म्हणून ओळखली जाते. तिला मेन मेमरी असं सुद्धा म्हटलेलं असणार आहे. जो डेटा आणि इन्स्ट्रक्शन कॉम्प्युटरमध्ये स्टोअर असतो तो डेटा सुरुवातीला प्रायमरी मेमरीमध्ये करंट वर्किंगसाठी ठेवलेला असणार आहे. प्रायमरी मेमरीचे दोन टाईप आहेत, RAM and ROM. RAM means random access memory. It stands for random access memory. RAM is known as read write memory. म्हणजे याच्यामध्ये आपण रीड करू शकतो आणि राईट देखील करू शकतो, म्हणजे काही चेंजेस करू शकतो. इट इज जनरली रेफर टू ॲज अ मेन मेमरी ऑफ अ कॉम्प्युटर सिस्टीम. इट इज अ टेम्पररी मेमरी
The information stored in this memory is lost as the power supply to the computer is switched off. That's why RAM is also called as volatile memory. RAM means random access memory. रॅम ही मेन मेमरी म्हणून ओळखली जाते, परंतु रॅम जी आहे ती रीड आणि राईट करू शकतो, म्हणून तिला आपण टेम्पररी मेमरी असं म्हटलेलं आहे. जो पण काही तुम्हाला चेंजेस तुम्ही केलेले असणार आहे ते कॉम्प्युटर जर बंद झालं तर ते जे चेंजेस आहे ते त्या ठिकाणी इरेज होऊन जातात, डिलीट होऊन जातात, म्हणून तिला काय म्हटलं आहे, व्होलाटाईल मेमरी असं म्हटलेलं असणार आहे. सेकंड आहे रॉम, रीड ओनली मेमरी. इट स्टँड्स फॉर रीड ओनली मेमरी. ROM is a permanent type memory. The content is not lost when power supply is switched off. म्हणजे ROM ही परमनंट मेमरी असणार आहे. जरी तुमचा जो डेटा आहे तो पॉवर सप्लाय बंद केला तरीही तो तसाच्या तसा असणार आहे. Content of ROM is decided by the computer manufacturer and permanently stored at the time of manufacturing. म्हणजे ROM हा जो डेटा आहे तो कॉम्प्युटर मॅन्युफॅक्चरर जो कॉम्प्युटरमध्ये डेटा स्टोअर करतो तो डेटा परमनंटली सेव्ह केलेला असणार आहे. ROM cannot be overwritten by the computer. It is also called non-volatile memory. म्हणजे ROM जो आहे तो त्याच्यामध्ये तुम्ही रायटिंग करू शकत नाही, काही बदल करू शकत नाही. तो जो डेटा आहे तो परमनंट असणार आहे, म्हणून त्याला काय म्हटलं आहे, नॉन व्होलाटाईल मेमरी. परीक्षेत प्रश्न येऊ शकतो, डिफरन्स बिटवीन रॅम अँड रॉम, किंवा राईट अ शॉर्ट नोट ऑन रॅम, रॉम. सेकंड आहे सेकंडरी मेमरी. इट इज an external memory of a computer. It is used to store the huge amount of different programs and information. म्हणजे सेकंडरी मेमरी ही एक्सटर्नल मेमरी असणार आहे. प्रायमरी मेमरी ही ऑलरेडी सीपीयू मध्ये स्टोअर केलेली असणार आहे. सेकंडरी मेमरी ही आपण बाहेरून वापरणार आहोत. The secondary storage devices are magnetic hard disks, magnetic tapes, pen drive, flash memory, optical disc, CD, DVD, SSD. The third component of computer system is output unit. The third and final component of computer system is output unit. After processing of data, it is converted into a format which human can understand. After conversion, the output unit displays this data to user. For example, output devices includes monitor, screen, printer, speaker. म्हणजे जो डेटा आपल्याला प्रोसेसिंगसाठी दिलेला आहे त्या डेटावर सर्व प्रोसेसिंग झाल्यानंतर तो जो डेटा आहे तो आपल्याला या आउटपुट युनिटमध्ये बघायला मिळणार आहे. फॉर एक्झाम्पल त्यांनी दिले आहे मॉनिटर, स्क्रीन, प्रिंटर, स्पीकर. की जो मॉनिटरवर आपल्याला आउटपुट दिसतं, प्रिंटरवर आपण प्रिंटआउट काढू शकतो, स्पीकरवर आपण व्हिडिओ जे आहे ते ऐकू शकतो,
म्हणून त्यांना काय म्हटलं आहे, आउटपुट डिव्हाइसेस असं म्हटलेलं आहे. नेक्स्ट आहे युनिट्स ऑफ मेमरी. Computer storage and memory is often measured in megabytes or and gigabytes, MB and GB, gigabytes. First, let us discuss the evolution of memory. First आहे bit. What is meant by bit? It is a binary digit that holds only one of two values, 0 or 1. बीट ही एक डिजिटल बायनरी डिजिटल व्हॅल्यू आहे आणि तिच्यामध्ये दोनच व्हॅल्यू असणार आहे, 0 आणि 1. निबल. अ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड अ निबल. फिल इन द ब्लँक्स मध्ये प्रश्न विचारला असतो. अ ग्रुप ऑफ डॅश बिट्स इज कॉल्ड अ निबल. 4 बिट्स फॉर एक्झाम्पल दिलंय 1011, 1001, 1111, म्हणजे 4 डिजिट नंबर जो असणार आहे तो जो आहे त्याला आपण निबल असं म्हणणार आहोत. थर्ड आहे बाईट. अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड अ बाईट. फिल इन द ब्लँक्सला विचारलं जाऊ शकतं. A byte is a smallest unit which can represent a data atom or a character. बाईट हे एक स्मॉलेस्ट युनिट म्हणून घेतलेलं आहे. त्याची साईज जी आहे ती 1 बाईट इज इक्वल टू 8 बीट्स, म्हणजे 8 डिजिट एवढा नंबर जो आहे तो आपण बाईट म्हणून घेऊ शकतो. नेक्स्ट आहे hardware. Computer hardware comprises of physical components that a computer system requires to function. In simple words, hardware are the parts which can see, we can touch them and feel them. म्हणजे कॉम्प्युटर हार्डवेअर असे पार्ट आहे की जे आपण स्वतःच्या डोळ्यांनी बघू शकतो, त्यांना हात लावू शकतो, अशा पार्ट्सला कॉम्प्युटर हार्डवेअर म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल कीबोर्ड, माऊस, मॉनिटर, स्क्रीन. सॉफ्टवेअर. A set of instructions given by the computer is known as a program. A program or a set of programs are called as software. This helps us to interact with the computer in order to perform a particular task. Software means a program or a set of instructions called as software. सॉफ्टवेअर जे आहे ते आपल्याला प्रोग्रामिंग जे आपण करत असतो त्याच्यासाठी सॉफ्टवेअरची गरज असते. कॅटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेअर. ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर. इट रेफर्स टू द सॉफ्टवेअर which release code in public domain for anyone to use. म्हणजे असं सॉफ्टवेअर की कोणीही त्या सॉफ्टवेअरचा वापर करू शकतं. The source code can be copied, modified or distributed by other users and organizations. म्हणजे त्याचं जे प्रोग्रामिंग आहे, जो सोर्स कोड आहे तो आपण कॉपी करू शकतो, मॉडिफाय करू शकतो, डिस्ट्रीब्यूट करू शकतो. थर्ड, as the software is open to the public, the result is to it constantly updates, improves and expands as more people can work on its improvement. सॉफ्टवेअर जे आहे ते पब्लिकसाठी ओपन असेल तर आपल्याला त्या सॉफ्टवेअरवर वेगवेगळे जे चेंजेस होत असतात
त्यांचं अपडेशन जे आहे ते मिळत राहणार आहे. नेक्स्ट आहे क्लोज सोर्स सॉफ्टवेअर. It is opposite to open source software and means that the software is used by the proprietary and has a closely guided code. म्हणजे ओपन सोर्स सॉफ्टवेअरच्या अगदी विरुद्ध हे क्लोज सोर्स सॉफ्टवेअर असणार आहे. Only the original author of organization of a software can access, copy and alter that software. म्हणजे जो ओरिजिनल ऑथर आहे की ज्याने ते सॉफ्टवेअर तयार केलं आहे तोच त्या सॉफ्टवेअरला ऍक्सेस करू शकतो, कॉपी करू शकतो. In case of closed source software, user has to purchase the software before using it. क्लोज सोर्स सॉफ्टवेअर जे आहे की ज्या वेळेला युजर त्याला परचेस करेल त्यानंतरच त्याचा वापर युजर करू शकतो. ऑपरेटिंग सिस्टीम. A computer operating system means OS. It is the interface between computer hardware and computer user. A computer would not be able to function correctly without an operating system. कॉम्प्युटर जे आहे ते ऑपरेटिंग सिस्टीम शिवाय काम करू शकत नाही. An operating system is a software program that empowers the computer hardware to communicate and operate with the computer software. The operating system boots up the computer and makes sure that everything is operational. The operating system is also what runs the cell phone and most of the electronic devices. ऑपरेटिंग सिस्टीम जी आहे ती कॉम्प्युटरमध्ये खूप महत्त्वाचं काम आहे. फॉर एक्झाम्पल आपण विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीम बघतो की या ऑपरेटिंग सिस्टीम शिवाय आपण जे पण काही काम आहे किंवा जे काही नवीन प्रोग्राम तुम्हाला रन करायचे आहेत, काही डिव्हाइसेस आहे की त्या ह्या ऑपरेटिंग सिस्टीम शिवाय काम करू शकत नाही. The operating system usually comes preloaded on any computer, tablet, laptop or cell phone that you buy. Most people use operating system that comes with their device as default. It is necessary to use licensed operating system and not a copy or pirated one. म्हणजे कॉम्प्युटर सिस्टीममध्ये ऑपरेटिंग सिस्टीम ही खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे आणि ती जी ऑपरेटिंग सिस्टीम तुम्ही कॉम्प्युटरमध्ये इन्स्टॉल करणार ती लायसन्स असलेलीच इन्स्टॉल करायची आहे. कुठूनही कॉपी केलेली पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टीम ही वापरायची नाही. थँक्यू.